ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, बसी पठाना तो एमएलए हरप्रीत सिंह जी, रुपिंदर सिंह और मेरे साडे स्पोक्सपर्सन अहबाब गरेवाल जी, साडे एक सीनियर स्पोक्सपर्सन पटियाले तो संधू साहब भी बैठे हैं। संगरूर दे बाई इलैक्शन दे रिजल्ट आ गए हैं। सब तो पहला तो संगरूर दे जिहड़े लोकां ने फतवा दिता है, असीं उहदा सत्कार करते हैं और उन्हों का दिता होया फतवा जिहड़ा है वो आम आदमी पार्टी के सिर मत्थे है। बड़ी हथ जोड़ के संगरूर के लोगों का जिहड़ा भी उन्होंने निर्णय लिया, एक डेमोक्रेसी च लोगों की जिहड़ी वोट का जिहड़ा करन दा तरीका है, उस भावना की कदर करते हुए असी सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट जिते उन्होंने भी नाल दी नाल बहुत वधाइयां भी दिंदे। देखो, इलैक्शन हार जित एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। हालांकि इस बार जिहड़ा इलैक्शन च वोटिंग परसेंटेज सीगा संगरूर के इलैक्शन च तकरीबन 26% वोट घट पोल हुई है पिछले विधान सभा नालों। और आम आदमी पार्टी नूं 2019 च जिहड़ा वोट परसेंट रहा टोटल पोल होया सी आम आदमी पार्टी नूं 2019 जो मान साहब दूजी बार मैंबर पार्लीमेंट बनते आ उदों 37% वोट आम आदमी पार्टी नूं मिले सी और इस बार इलैक्शन च तकरीबन 35% वोट आम आदमी पार्टी नूं मिले आ। हालांकि आल ओवर जिहड़ा वोट परसेंट बहुत घटिया, उहदे कई कारण है, चाहे वह पैडी सीजन की गल है, जून की छुट्टियां की गल है, और वो सारियां गल्लां ते अपने सामने ही है। लेकिन ये पहली बार भी नहीं होया। 2014 च असी दिल्ली च लोक सभा का इलैक्शन हारते हैं और 15 च विधान सभा बड़ी वड्डी मेजोरिटी नाल आम आदमी पार्टी जितती है। 2014 च जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की पंजाब सरकार सी ते आम आदमी पार्टी 4 मैंबर पार्लीमेंट जितते हैं। 2019 च असी लोक सभा का इलैक्शन दिल्ली च हार गए, 20 फिर जित गए विधान सभा वड्डी मेजोरिटी नाल। लेकिन 2019 च पंजाब च कांग्रेस की सरकार सी ते संगरूर इलैक्शन मान साहब की अगवाई च असीं जित्तिया सी। सो ये उतार चढ़ाव जिहड़ा है राजनीति का पार्ट है और आउंदे रहिंदे आ। लेकिन जिहड़ियां रवायती पार्टियां हैं, जिहड़ियां 100 साल तो पुरानियां पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की गल कर लीए, कांग्रेस नूं पिछले लोक सभा इलैक्शन च जिहड़ा वोट 26% के करीब वोट मिलिया सी, 11% ते रह गया। और अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस दीयां जमानतां जब्त होईयां इस बार फिर। साडा नो डाउट 2% वोट घटिया है, इस कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिहड़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रही पंजाब पार्टियां जिन्होंने कई साल राज किया है, चाहे अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है, ईवन कांग्रेस भी 100 साल तो पुरानी है, और बीजेपी, चलो बीजेपी का बहुत वड्डा कोई आधार है नहीं, तिन्हों लोगों ने जमानतां जब्त कराइयां हैं। और जिथे कांग्रेस नूं 2019 3 लाख के करीब वोट मिले आ ते हुण 80,000 के लागे छागे रह गए। अकाली दल नूं 2,60,000 वोट मिले सी ते वो जिहड़े आ 50,000 तो थल्ले खिसक गए। सो आल ओवर सिनैरियो जिहड़ा आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਹਾਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ लोक हितैषी जिहड़े फैसले, चाहे सरकारी जमीनां छडाउण दी गल है,
ਚੈੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 2014 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45,000 40,000 50,000 ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੋਈ 7,000 ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਹਿ ਗਈ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2,60,000 ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਔਰ 26% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਐਸੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ 37% ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 26% ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ 2% ਘਟਿਆ, 37 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 34.9 ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ 2% ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਅਥੈਂਟਿਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ Sorry? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਡਾਊਟ 2% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।